صرف نعت کا پروگرام ہوتا ہے اس وقت کا ماحول کو جداگانہ ہوتا ہے. آج پیر صاحب اللہ نے جو گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس پر آپ حضرات نے تعاون کیا اور امید قوی ہے کہ یہ تعاون مزید جاری رہے گا کیونکہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اللہ کرے جلد از جلد یہ پائے تکمیل تک پہنچے تو پھر ہم بھی حاضر ہوں یہاں. ایک ناصرف کے یہ چند اشعار حضرت نے شعر پڑھا تھا, میں اسی کو سوچ لیا تھا کہ موقع ہوا تو پڑھوں گا, پھر خیال آیا کہ نہیں وقت ہم حضرت کی نظر کر دیتے, پھر موقع آ گیا دیکھنا کیسا رنگ بدلا, پھر موقع آ گیا رات پڑھنے کا تو میں اس ناصرف کے اشعار پڑھتا ہوں جو شعر حضرت نے پڑھا تھا بڑے دنوں کے بعد یہ ناصرف میں پڑھ رہا ہوں. میں جنید صاحب شاہ نے سرکار کا میلاد بیان کیا, حضور کا میلاد بیان کرتا ہے. اسے کہا کہ یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. میری گزارش کی کہ میں لوگوں سے نہیں کہتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں, میں کبھی نہیں کہتا, لیکن خواہش ہوتی ہے ہر پڑھنے والے کی لوگ مل کے پڑھیں. کئی میرے ساتھی کہتے ہیں کہ پڑھیں, میں نہیں کہتا پڑھیں, لیکن آپ اگر چاہیں تو پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں. پڑھنے کے لیے شکایت ہے, ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں, آپ حضرات مناسب سمجھیں گے. ہاں وہ بتا دوں میں, ہاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات آپ بتا دیں جو کسی محفل میں بتا دی تھی پیر صاحب کی نظر میں لگے. پہلے میں بہت کام کرتا تھا کہ پڑھے کہ مل کے پڑھے. میں دیکھ رہا ہوں شخص کو جو نہیں پڑھا ہے ٹھیک ٹھاک میں اعلان کرتا تھا کہ مل کے پڑھے, لیکن اب نہیں کہتا. اس کی ایک معمول وجہ ہے کہ ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا. بہت ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں حاضر تھے, نبی پاک کی خصوصیات محفل تھی, وہاں پڑھ رہے تھے ہم لوگ, اور میں ایک ہی خبر لے رہا تھا کہ بھیا آپ نہیں پڑھ رہے, آپ نہیں پڑھے, دیکھو وہ بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھا, مل کے پڑھے. بس اتنی دیر میں بزرگ کھڑے ہو گئے محفل میں, بزرگ بڑی دیر میں کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے جاوید صاحب, وہ کہنے لگے نہیں میں نے میری بات سنی گیا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, کیونکہ میں ناطق میں واقع سنا. وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اسی طرح جیسے آپ کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے بھائی آپ کو مل کو پڑھا رہے ہو, سب کو مل کے پڑھوا رہے ہو, اگر ہمیں پڑھنا آتا ہوتا تو پاکستان سے تمہیں بلانا ضروری تھا. پاکستان سے بلایا پڑھنے کے لیے ہم آپ کو سن لیں گے. بڑی مہربانی. تو خواہش ہوتی ہے پڑھنے والے کی کہ لوگ مل کے پڑھیں, نہ پڑھیں تو مرضی ہے, پڑھیں تو ان کی مرضی ہے. ہم ناصرف پڑھیں, آپ ناصرف سنتے تو پڑھ سکتے ہیں. کہتا ہے شاید کہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا, خدا کی قسم ان کو موجود پایا, جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. بڑا لطف آیا سویرے سویرے. اور خبر جن کے آنے کی, خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی, خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی, وہ محبوب آیا سویرے سویرے.
मुबारक हो आमिना की के तुमने बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे गुलों में लताफत मिला हुजूर का मिलाद बयान करता है कि सरकार जब बगल हुए हुजूर जब बगल हुए उस वक्त क्या हुआ गुलों में लगा कली में नज़ाकत गुलों में लताफत कली में नज़ाकत बाहर आ गई जब वो तशरीफ लाए तशरीफ लाए सरापाए रहमत वो जाने बहाना ज़माने पे छाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे और ख़याल मोहम्मद ये है वो शेर जिसका इशारा किया था बीच साहब ने कि ख़याल मोहम्मद में नींद आ गई जब करार आ गया बेकरारी को मेरी किए सब्ज़ गुंबद के मैंने नज़ारे किए सब्ज़ गुंबद के जगमगाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे सरकार ने बेशकर की मरहबत की अच्छा अच्छी बल्कि 5 से क्योंकि 5वां शेर मेरी मजबूरी है 5वां शेर मेरी मजबूरी है और ये शेर करा मैंने पढ़ा इसमें 5वां शेर नहीं था चौथे शेर के बाद शायद 6वां शेर लिखा था इसलिए मैंने 4 शेर पढ़े तो 5वें शेर के लिए हुजूर सरकार ने बेशकर की मरहबत में पढ़ा कहता है शायद इमामतों पे नजर बाबा गंज शक्र मंगतों पे नजर बाबा गंज शक्र आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर बाबा गंज शक्र आबाद रहे तेरा पाक पतन ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक पतन आबाद रहे तेरा पाक पतन तेरी दीद को अपनी ईद कहे तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब तुझको फरीद फरीद कहे सब तुझको फरीद फरीद कहे बाबा सब तुझको फरीद फरीद हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या सब तुझको फरीद फरीद कहे देते हैं सना ख्वाजा कलिया आबाद रहे तेरा पाक पतन आबाद रहे तेरा पाक पतन यूं शादी रची मेरे बाबा की यूं शादी रची मेरे बाबा की है बाराती दुनिया के बली है बाराती दुनिया के बली कितना पुरकैफ है ये मंजर आबाद रहे तेरा पाक पतन आबाद
पतन नारे तकबीर अल्लाहू अकबर रसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली सैयदी मुर्शिदी या नबी शादी रची मेरे बाबा की कहता है शायद कि सहरे की है रंगत अजमेरी है नूर की तारे हजमेरी है नूर की तारे हजमेरी मखदूम निजाम पढ़े मिलकर मखदूम निजाम पढ़े मिलकर आबाद रहे तेरा पाक वतन आबाद रहे तेरा पाक वतन और पांचवा शेर अब आया पांचवा शेर पांचवा शेर इस तरह लिखा था कोई ना कोई हवाला हुजूर के घर वालों का होता है पांचवें शेर तो यहाँ पांचवा शेर इस तरह लिखा लिखने वालों ने कहते शक्कर की सरकार कहते शक्कर की मन कबर वाले लिखने वालों ने तो अल्लाह के हमद में पांचवा शेर लिख दिया यहाँ मन कबर में पांचवा शेर कहता है शायद कि यूं बाबा मेरे बाबा यूं बाबा तेरी बारात चली यूं बाबा तेरी बारात चली पीछे है वली आगे है अली 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 नबियों के नबी भी तेरे घर आबाद रहे तेरा पाक वतन आबाद रहे तेरा पाक वतन है हाजिर दर पर दीवाने हैं हाजिर दर पर दीवाने या गंज शकर अब तू जाने या गंज शकर अब तू जाने कर देना करम बाबा सब पर आबाद रहे तेरा पाक वतन और आखिर में बेगम शाह सवासी रहमतुल्लाह अलैह के आशा बेगम शाह सवासी रहमतुल्लाह अलैह के आशा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ शाह ने अपने मुर्शिद के लिए आशा है अपने मुर्शिद के लिए आशा है काफ़ी दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया इस कलाम के लिए खासकर भाई फराज यूनुस यहाँ तशरीफ फरमा है उनका हुक्म था कि मुझे वो पढ़ना है हमारे अकेला गाजुल्फ़िकार अली रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक के बहुत बड़े आशिक थे निगम में वो बड़ी मोहब्बत से ये तरह सुना करते थे हम लोग ज़ाहिर 15-16 साल पुरानी बात है बड़ी मोहब्बत से उस कलाम को सुना करते थे उनके शहजादे भी तशरीफ फरमा है उनका भी हुक्म बेगम शाह साहब ने हुजूर के हाँ फिलहाल नहीं अगर आप मुनासिब समझे तो आगे सबका भी हुक्म आगे है बड़ी मेहरबानी हाँ फराज भाई का भी हुक्म है बिलाल भाई ने भी कहा है और नहीं शाबाश भाई की गुजारिश है भैया आपका भी हुक्म है तो बेगम शाह साहब ने अपने मुर्शिद के लिए आशा कई बार मैं पढ़ चुका हूँ और अभी सैकड़ों बार मुझे पढ़ना है इस कलाम को और कहता है शायद बेगम कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना
کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کیوں سبحان اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی، سبحان اللہ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، میں شرم بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں اپنے مرشد کے لیے کہتے ہیں، اپنے مرشد کے لیے سید صاحب اپنے مرشد کے لیے بیگم شاہ صاحب نے کہا کہ نیا خیال پیش کیا بیگم شاہ صاحب نے کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساتھی ہو بغداد کا مہمانہ، اجمیر کا ساتھی ہو بغداد کا
छूटा है न छूटेगा संगे घर जाना था छूटा है सुना भाई हमारे दोस्त हैम्पटन से आए हैं और बड़ी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं मेरी मजबूरी है कि पंजाबी आशार मुझे नहीं आते बहुत कम आते कुछ रटे रखा आशार है तो एक से इसी लिंक है हुजूर लिंक है मियाँ जी साहब ने कहा आ दिल में तुझे रख लूं मैं जलवाए जाना मियाँ जी साहब कहते हैं अपने मुर्शिद के लिए सुभान अल्लाह कि हर शे यार अपने तो जे जितनी इश्क दी बाजी यार बिना दी नीत खलो जा यार बिना दी नीत खलो जा तेनू आखर